I'm part of in this movie, seriously. And Ajmesh sir, you're always great. The same thing in this movie also, you give me the songs. I did 2 songs in this movie. Two songs, different concept. So I really enjoyed. Thank you sir, as usual. You've done your job gratefully, seriously. Thank you so much. And Shine and Ankita, all the best. I think this is your first movie, right? So all the best for you both. And what to say, you're really lucky, seriously I'm telling you, because you work with all the legends, seriously, all the legends. They are sitting here, all the legends. So you're really lucky. You episode of the first movie is the best movie. You should do first movie is the best movie, no? This is your best movie, seriously. And thank you, Bobby ma'am. My specially thanks to you, the great director and great person and very friendly ma'am. You're seriously very friendly. I didn't feel that this is your first movie ma'am, because when I worked with you, I felt that you've done lots of movies. That much experience you have. You're really very talented. All the best for you also ma'am. Seriously, August 22nd, I'm also waiting for the movie. Ajmesh sir, thanks for the opportunity. As a producer, thank you. As a director, thanks Bobby ma'am. And what to say, DOP. I think he's not come today. Parthiban sir. He done a great job, seriously. And we are like almost 20 years friends. I know him very well. Very talented guy. I think his camera work is really different in this movie. Also the framings. That is more plus for me. So thank you so much. எல்லாருமே தமிழ்ல பேசலாமா இல்ல தெலுங்குல பேசட்டுமா తెలుగులో పేసటమా సరే ఈ సినిమాలో చూసారంటే అందరూ ఒక్కొక్కరిని పేరు చెప్పలేను, సారీ తప్పుగా అనుకోవద్దు. అందరూ లెజెండ్స్. నాకు సీరియస్గా కన్నడలో చాలా సాంగ్స్ కొరియో చేశాను, బట్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చాను. సో ఆ లాంగ్ బ్రేక్ తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ సినిమా నాకు మళ్ళీ జస్ట్ మ్యారీడ్. సో నిజంగా చాలా లక్కీ, చాలా లక్కీ అని చెప్పాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. అండ్ అందరూ ఈ మూవీలో చూసారంటే అందరూ చాలా ఆల్మోస్ట్ నేను ఫీల్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాలో ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆగస్ట్ 22nd. அனுப் சார், ஸ்பெஷலி அனுப் சார் எப்படி சொல்கிறது, என்னோட சாங்ஸ் பற்றி நான் இப்போயே சர்ப்ரைஸாக சொல்லிட மாட்டேன். ஸோ மூவியில் பாருங்கள். அண்ட் ஸ்பெஷல் சாங் ஃபார் அனுப் சார், சீரியஸ்லி, பிகாஸ் ஹீஸ் அ கிரேட் டிரெக்டர். பட் ஸ்டில் என்னோட சாங்கில் வந்து என்னோட கொரியோவில் அவர் டான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, நாட் டான்ஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக சாங்கில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஸ்ருதி மேம், சீரியஸ்லி நான் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூவியில். ஐ திங்க் நீங்கள் இப்போவே ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து ஐ டிட் ஒன் மூமெண்ட். ரொம்ப சிம்பிள் மூவ் தான், பிகாஸ் எல்லா கிட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கேட்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லி. அதில் ஸ்பெஷலி வந்து ஷைன் அண்ட் அங்கிதாலாம் தே ஆல்ரெடி யங்ஸ்டர்ஸ், லைக் டான்ஸ் தெரியும் அனுப்பினாங்க. பட் ஸ்ருதி மேம், கிரேஸ், அவங்க அந்த மூமெண்ட் பண்ணுறச்சு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. தேங்க்யூ ஃபார் தட். ரீல்ஸ் எல்லாம் ஒரு லெவலில் போயிட்டுருக்கு, சீரியஸ்லி. தேங்க்யூ ஷைன், தேங்க்யூ அங்கிதா. அண்ட் தேங்க்யூ, என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. தெலுங்கு, தமிழ், இங்கிலீஷ் எல்லாம் கலந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, ஓகேவா? பட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஹார்ட்ஃபுல்லாக சொல்லணுன்னா ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்குது. பிகாஸ் பாபி மேம் வந்து நான் டைரக்டராக பார்க்கல, என்னோட ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக பார்க்குறேன். நான் உண்மையிலேயே ஒரு சிஸ்டராக பார்க்குறேன். ஷீ இஸ் வெரி டேலண்டட். கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகும், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. பிகாஸ் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில் போகிறச்சே இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது. உங்களுக்கு படம் பார்க்குறப்ப புரியும். நல்ல ஒரு ஃபீலிங்ஸோடு வெளியில் போவீங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளில போகிறப்ப. பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் அந்த படத்தோட ஃபுல் ஸ்டோரி. ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஆகஸ்ட் 22nd வந்து தியேட்டரில் மூவி பாருங்கள். நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆல் தி பெஸ்ட் பாபி மேம். அஸ் யூஷுவல் அஜீஸ் சார், உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஆல்ரெடி வேறு லெவலில் இருக்கீங்க. இன்னும் நீங்கள் வேறு லெவலில் சக்ஸஸ் பண்ணணும்னு
உங்களை ப்ளஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ 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 ஆல், தேங்க்யூ. ಈ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಕಿ ಇಯರ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ. ಅಜನೀಶ್ ಸರ್, ಬಾಬಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡಲಿ, ಹಣವೂ ತಂದು ಕೊಡಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆದು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಟರ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Thank you. I'm sorry sir. So thank you so much Bobby ma'am. First of all ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನೀನೇ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರು. ನಾನಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ನ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನೋ ಅಂತ. ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೋನಾ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಆ ಹೇರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತಂಡ, Shruti ma'am, Malvika ma'am, I got to share the stage with you. It is so nice acting with you, and I had so much to learn. I'm just stepping LKG and you guys are somewhere, so I'm just so much to learn. Thank you so much for this opportunity. And Shine Aure and Ankita Aure, you guys are looking fabulous. What is that song? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And I'm so happy ಇದೊಂದು ಮದುವೆ and ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Bobby ma'am for giving me this opportunity to be here today. And my first movie, Just Married, starting as a role with Shine Shetty and Ankita Amar, and also followed by a huge star cast. So waiting for the release, and just bless us, y'all. Thank you. Oh, Miss Goa 2022. Congratulations, Vedika. ಏನು ಶೈನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು talented production for giving me this opportunity. And this song Idu Modalane Swagatana is really close to my heart. And ये बहुत different genre का गाना जो मैंने अपने career में गाया. And I'm very happy to be a part of this. And I want to congratulate Ankita Amar ma'am and Shine Shetty sir for their first movie. And बाकी सारी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारक और शुभकामनाएं. And before singing Idu Modalane Swagatana, I just want to share a small story behind it. So one day I got a call from Bobby ma'am, and she told me, Jaskaran, we have a song for you. And I said कि चलेगा, पर एक शर्त है कि जल्दी से एक डमी चाहिए उसका. So the same day I went to the studio and recorded the song, and I was just waiting for her response, that how it went. And after half an hour she called me and she was really happy with the song. And after coming back to Bangalore, I finally recorded the song, and we are really getting a good response for the song. One is the language. I wanted to learn the language, own it, and speak. But all of a sudden, I came from Tamil Nadu, from Andhra Pradesh. I have to. This was like Chinese language on the first day to me. American kada. I know. So the assistant directors and associate directors, they took special interest because of my interest and because of Bobby ma'am's
pressure. I started learning from the associate co-director, from my co-stars. And I have dubbed in the first film for the entire program. The only thing I wanted to ask the media, through media to the public who's going to watch the film on 22nd, any mistake in my language, kindly forgive me, encourage me. I will learn and do better in the further films. ఇది మొదలు పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి ఒక చిన్న షివర్ ఉంటుంది. శాంతి మాస్టర్ గారు అందరినీ 1 2 అనేసి అక్కడ అందరినీ చేశారు. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద వచ్చినప్పుడు ఫౌండేషన్ వీక్, బాడీ స్టడీ. ఈ ఫిల్మ్ నాకు ఎలాగ ఈ క్యారెక్టర్ దొరికింది జస్ట్ మ్యారీడ్లో అనేది I have to start from 2015. When Bobby Ma'am wanted to make a film, she wanted to make a pilot film and check herself whether she can make a film. So దానికి ఆవిడ నాకు ఫోన్ చేసి నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, I need you for this role అంటే immediately I came from Chennai, I worked with her and it came very well. And that was the first time I met our lovable music director, producer, Mr. Ajneesh garu. దానికి ఆయన ఇచ్చిన మ్యూజిక్కి అప్పుడు నేను చేసిన ఒక చిన్న పోర్షన్ని చూసి నాకు తెలుగులో సడన్గా పిలిచారు. ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ ఇది నేను పోస్ట్ చేశాను సోషల్ మీడియాలో. పోస్ట్ చేస్తే a friend of mine who's a director in Telugu industry, he called me and he said, ఇదేంటి సినిమానా? ఎందుకు అడుగుతున్నావు? లేదు, నా ఫిల్మ్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇది సినిమా కాదు అని చెప్తే ఒకవేళ అది మిస్ అవుతుందో. అవును సార్, ఇది సినిమానే. either it got released, అది లేదు, ఆ టైంలో ఎలాగైనా అది గ్రాప్ చేసుకోవాలి. అవును సార్, ఇది సినిమానే అన్నాను. అది నాకు దొరికింది. ఆ సినిమా పేరు శశివదనే. సో దెర్ ఇస్ అ లాంగ్ కనెక్షన్ కన్నడ ఇండస్ట్రీకి నాకు. మై ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫేసింగ్ అ కెమెరా వాజ్ అన్ దట్ ఇస్ అన్ కన్నడ ఫిల్మ్. ఆ సినిమా పేరు కిత్తూరు హులి. డైరెక్టర్ సాయి ప్రకాష్ గారు, శశికుమార్ అన్న, మానశ్రీ అక్క దాంట్లో హీరోయిన్స్. And as a child artist, I started my career in 1974. Maybe I am the oldest actor. Devu is there. Appa solala, pasangalu. And rendu wonderful, talented, extraordinary talented actresses. మన లెజెండరీ డైరెక్టర్ బాలచందర్ గారి హీరోయిన్స్ ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉన్న అదే ఫిల్మ్లో, దేవరాజు గారు ఉన్న అదే ఫిల్మ్లో, ఇంకా మిగతా లెజెండ్స్ అందరూ పనిచేసిన అదే ఫిల్మ్లో నాకు కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు లైఫ్ లాంగ్ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్. అంటే ఫర్గివ్ అనేది ఒరిజినల్, ఎందుకంటే ఫుట్బాల్. సో ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ యూ బాబీ మ్యాన్. అండ్ ఏ ఒక లేడీ డైరెక్టర్ కన్నా ఇట్ ఇస్ వెరీ 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 టఫ్ టు కన్విన్స్ విత్ హర్ స్క్రిప్ట్. ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో తను చెప్పిన ఆ కథని ఇమీడియట్గా నమ్మి నేను చేస్తాను, ఎందుకు బయటికి వెళ్తాం, ఐఎమ్ దేర్, వీ విల్ డూ, లెట్స్ రాక్ అని ఆ సపోర్ట్ ఇచ్చి మా అందరినీ తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా చేసినందుకు మా ప్రొడ్యూసర్ అజనీష్ గారికి. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్ టుడే. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఇస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్, దే ఆర్ మేకింగ్, ఇట్స్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ ద ల్యాబ్. కమింగ్ టు ద థియేటర్ అనేది ఈ ఒక ప్రసవం లాంటిది, నాట్ సో ఈజీ. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ఈవేళ ఇలాగ తీసి ఎంకరేజ్ చేసి మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయాలనేసి 22nd జస్ట్ మ్యారీడ్ ఇస్ కమింగ్ అండ్ ఐ వుడ్ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 more minute. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೂ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ಕರೆದು ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂಕಿತಾ ಮತ್ತು ಶೈನ್ ಅವರು
ತುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಟಿ ವಿಯಿಂದನೇ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಿಂದ ಮಾಳ್ವಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿರೋದು ತುಂಬಾ. ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ನನಗೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಹೋಗೋ ಥರ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ರೋಲ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಥರ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ AP ಅರ್ಜುನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ ರಾಟೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಇದು ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋಳ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಒಂದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಿಂಗೇ ಬೇರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೇ ಬೇರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಥರನೇ. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತಿಯವರಿರ್ಬಹುದು, ಶ್ರೀಮನ್ ಇರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅದೇನಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆರಗ್ ಹೀಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ಸೆರಗ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೆಹರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತ, ಡೈಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಡಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆ ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಈ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವರ ಶೈಲಿ. ಇದು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ತಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಯಾರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುವಾಗ ಆ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಭಾವುಕವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತುಂಬ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅವರು, ಅಂದರೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಅಂತ ಕಿರಿಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಅಂತ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೂಡ್ ಅಂತ ಕಿರಿಚ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು. ವಾಟ್ ಬಾಬಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ನೀವು ತಾನಾಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋನ್ ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀವೇ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದೊಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ ಜಿನೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗದು ಸಂಗೀತದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಇದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋ ಸೀನು, ಅಭಿನವ್ನ ಬೈಯೋ ಸೀನ್ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಥರ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಒಂಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಖಿದು 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾದೇವ 25 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ನಿನ್ನೆ 25 ದಿನ ಪೂರೈಸಿತು. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬಿ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸಾರನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಂತಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಕತೆ, ಯಾವ ಅವಕಾಶ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಏನೋ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12 ಕಿಲೋಸ್ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ, ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಲು ನನಗೆ ರಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಜನೀಶ್ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್, ನಂಬರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಾಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರ ಅನುಭವ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಅವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ PUC ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ JK ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರು, ನೀನು ಓದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಅವಕಾಶನ ನನಗೆ ಬಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಕನಸು ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋ ಅವಕಾಶ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಂದೊಂದು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ
ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇದು ಅವ್ರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿನ ತಿಂದು ನನಗೆ ಹರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗಿರೋದು ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಕಿತಾ ಅವರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋ ತರನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕನಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಡೆ ಹೆಣ್ಣಂಗೆ 3 ಎಳೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಜಡೆ ಹೆಣುವಾಗ ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಣೆದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಲವು, ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆ ನೋಡುವಾಗಲಿ, ತಾರೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ. ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತನೋ, ಈಗ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶ್ರುತಿ ಮಾಮ ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡುವಾಗಲಿ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ಯಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮಗೂ ಯಾಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಮಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಳವಿಕಾ ಮಾಮ್ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಕನಸೆಲ್ಲ ನನಸಾಗೋದು ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಮೇ ಬಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಟನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗೀತ. ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಲವು, ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸಂಗೀತ. ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಡಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನಸಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ವೈಲಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೈಲಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕನಸು ನನಗೆ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು. ಬಾಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೋಮ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಮಗಳ ತರನೇ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳೋದು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ನನ್ನ ಕನಸು ಏನಿದೆ ಆ ಕನಸಿಗೆ ಹೆಣ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಕಲಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ನಾನು 1000 ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂತು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕನಸಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಜರ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಅವರು. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ್ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದಾನೇ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ,
that is from Karnataka, from our Karnataka only, we were able to write in ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋನೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋನೆ ಟಿಲ್ so many heroines are there, and today Ankita, she's done a beautiful, she's a wonderful heroine. Please kalkobedi, that's why do not lose her, because now gurtiskondilla andre again there are opportunities that we are only losing, and today the Shruti ma'am and Malvika Avinash ma'am, both of them are glowing. Avaru ivattu we told them to come as a bridal tara barbeku anta ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವತ್ತು ಹೀರೋಯಿನು ಇವತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ 16, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೂಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ತಟ್ಟಿರೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ನನ್ನ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿರೋದೇನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಏನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ತಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಬಿಯವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದೇ ಥರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಾಬಿಮ್ಮ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರೇನೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ನನಗೆ, ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನನಗೇನೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫುಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಿಮ್ಮ ಅನಿಸ್ತಾ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಹೇಳಿದ ದಿವಸದಿಂದ 3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಬಾಬಿಯವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನೊಂದು 2-3 ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇನೆ ಅಜನ, ನಿನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು, ನೀನು ಅದ್ರ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್. ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ ಅನುಭವ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಜನೀಶ್ ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಜ್ಜನ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಷವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಲವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಹೌ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದು ಯು ಆರ್ ಅ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹೌ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೈ ಬಿ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಲಿ, ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಲವಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಲಿ, ವಂಡರ್ಫುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತೇನು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ಮೇ ಬಿ 10 days 8 days ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಂದರೆ 15 years ಬಿಫೋರೇ ನಾನು ಡೆಮೋ ಶೂಟ್ ಅದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಡೆಮೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲ್ ಮೀ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಥರ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಡೆಮೋ ಶೂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕಮ್. ಸೊ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಗೇಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೆಮೋ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ದೆನ್ ಹೀಲ್ ಕಾಲ್, ಯಾವಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10 years. ಆ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಳೆಯ ತಲುಪಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ಯು ನೋ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ, with all the artists, especially with Kamal Haasan, Rajnikant, everybody is acting. But still, ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಬ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he used to call. ಆ 10 years ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ he will send a message, ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ, he will be pushing. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಕಾಂತಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ನಾವು. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ PR ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ನ ಕರೆಸಿ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ 50 ದಿವಸ ಐ ಟುಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಜನ, ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ADs ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನನಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನನ್ನ DOP ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್. ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ he gives a beautiful work. So such a wonderful person. And ನಾನು 48 days ಒಳಗಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಸರ್. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಎಡಿಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಕಿತಾ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಏನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟು ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ. ಶೈನ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಹಿ ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಸೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಸೂರ್ಯ. So really great Shine, you have a great shining future I would say. So ನಾನು not only for heroine, ಹೀರೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನೀವೇನು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೈನ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್ ಏಜಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಕಿತಾನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಅಸ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರು
again distributors has to come. So ನಮಗೆ BK distributors ಅಂದರೆ I think you might be knowing. So our boss really ಅಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟ್ರೈಲರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಹಾರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ನನಗೆ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗುಂದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ BK ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಅವರು. ಸೊ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ್ ಚಾಪ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ನಮಗೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು KVN ಸಂಸ್ಥೆ. KVN ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಂಕಟ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sir, look.